तेलुगू मीडिया क्षेत्राचे दिग्गज व्यक्तिमत्व, फिल्म सिटीचे सर्वेसर्वा, अनेकांचे मार्गदर्शक दिवंगत चिरकुरी रामोजीराव यांच्या प्रेरणेने आम्ही या मीडिया क्षेत्रात आलो। संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात जेमिनी टीव्ही नेटवर्कचे सर्व काम करण्याची संधी मला मिळाली। रामोजीराव यांना समक्ष भेटता आले नाही, परंतु त्यांच्या प्रेरणेने सोलापुरात मागील 10 वर्षापासून तेलुगू चॅनल चालवित आहोत, अशा भावना स्वरांजली चॅनलचे एमडी दयानंद मामड्याल यांनी व्यक्त केल्या। तेलुगू भाषा अभिवृद्धी सार्वजनिक ग्रंथालय सोलापूर यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या रामोजीराव यांच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात ते बोलत होते। पत्रकार वेणुगोपाल गाडी यांनी सुद्धा या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाबद्दल आपल्या भावना व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिली। या ग्रंथालयास दरवर्षी रामोजीराव सर अनेक पुस्तके पाठवित असत। त्यांची स्वाक्षरी असलेले अनेक पत्र या संस्थेत जपून आहेत। समाजाप्रती त्यांचे योगदान अत्यंत वाखाणण्याजोगे आहे, असे ग्रंथालयाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कमटम यांनी सांगत आठवणींना उजाळा दिला। प्रभाकर भीमनाथ, बालराजू बोल्ली, तिप्पण्णा गणेरी, कवयित्री रेणुका बुधार यांनी आपल्या मनोगतातून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली। यावेळी श्रीनिवास गाली, पत्रकार श्रीनिवास बोगा, हरी बिटला, विजयलक्ष्मी गुडूर, लक्ष्मी एलगेटी आदींची उपस्थिती होती। दिवंगत श्री రామోజీరావు గారి సంస్కరణ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవడానికి ఇక్కడ తెలుగు భాషా మండలి సార్వజనిక గ్రంథాలయం సోలాపూర్ పట్టణంలో సమావేశమయ్యాం। ఈనాడు ప్రపంచంలోనే గొప్ప వ్యాపారవేత్త, మీడియా ప్రతినిధి, సినీ రంగంలో బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అయినటువంటి శ్రీ చెరుకూరి రామోజీరావు గారు 8వ జూన్ 2024 సంవత్సరం రోజున హైదరాబాద్లో స్వర్గస్థులైనారు। దేశవ్యాప్తంగా వారికి ఈ సంతాప సభలు ఏర్పాటు చేయడం మనం మీడియాలలో చూస్తున్నాం। ఆలస్యంగానైనా పర్వాలేదు, మన సోలాపూర్ పట్టణంలో తెలుగు సంస్థ తెలుగు భాషాభివృద్ధి మండలి సార్వజనిక గ్రంథాలయానికి రామోజీ ఫౌండేషన్ వారు కూడా ఎన్నో పుస్తకాలను మనకిచ్చి సహకరించారు। ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తి యొక్క సంతాప సభను ఏర్పాటు చేశాము। ఈ కార్యక్రమానికి సోలాపూర్ స్వరాంజలి తెలుగు ఛానల్ ప్రముఖులు శ్రీ దయానంద్ మామ్డ్యాల్ గారు, ప్రముఖ పాత్రికేయుడు విలేకరి శ్రీ వేణుగోపాల్ గాడి గారు, సంస్థ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున కమటం గారు, శ్రీ బాలరాజ్ బొల్లి గారు, తిప్పన్న గణేరి గారు, శ్రీనివాస్ గాలి, పురుషోత్తం పుజారం మరియు రేణుకా పుజారం, వారి మాతృ అందరూ కూడా విచ్చేశారు। ఈ సందర్భంగా ప్రముఖులు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలపాలని కోరుతున్నాను। ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీలో రామోజీరావు పేరు పొందిండు, తక్కువ నుంచి శాటిలైట్ వరకు యా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు పని చేయలేదు, ఇట్లనే ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీలో పేరు ఉంది, ఆర్థికంగా చేసి చూపించిండు వాళ్ళు। ఇంత పెద్ద వ్యక్తికి మనం ఈరోజు श्रद्धांजलि ఇక్కడ వచ్చినాము, तक श्रद्धांजलि। आज प्रख्यात व्यक्तिमत्व श्री रामोजीराव यांच्या निधनाबद्दल श्रद्धांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे। या कार्यक्रमात मला बोलण्याची संधी या निमित्ताने लाभली आहे। या निमित्त सर्वप्रथम मी ग्रंथालयाचे आभार मानतो। रामोजीरावांच्या बद्दल बोलायचं झालं तर खूप काही बोलता येईल। एवढं मोठं उत्तुंग व्यक्तिमत्व, एका सामान्य शेतकरी कुटुंबापासून त्यांनी घेतलेली झेप आणि त्याचा प्रवास बघता अतिशय थक्क करणारा प्रवास आहे। तेलुगू दैनिक ईनाडू यापासून ते प्रसिद्ध झाले। आता फूड इंडस्ट्रीचं पण त्यांचं उद्योग होता, म्हणजे त्याची लोकांना एवढी कल्पना नव्हती, पण आता ते गेल्यावर त्या संदर्भातील लोकांना माहिती झाली आहे। त्यानंतर टीव्ही चॅनल हे सुरू करून त्यांनी फार मोठं जाळं देशभरात उडलं। देशातील जवळपास 13 भाषांमध्ये त्यांनी चॅनल सुरू करून एक विक्रम केला। त्यानंतर एक सिनेमा संदर्भातले एक पर्यटन स्थळ म्हणून त्यांनी रामोजी फिल्म सिटी सुमारे 25 वर्षापूर्वी 30 वर्षापूर्वी त्यांनी काढली। यामुळे त्यांचं नाव केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये झालं, कारण स्टुडिओमध्ये कोणाला पाय ठेवायची संधी नसते सामान्य माणसांना। शूटिंग तर पाहणं तर लांबच, पण अशा ठिकाणी सामान्य माणसांना शूटिंग पाहण्याबरोबर वेगवेगळे सेट्स आणि वेगवेगळ्या तेथील नवनवीन तंत्रज्ञान असलेल्या गोष्टी त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या। त्यानंतर त्यांनी एक उद्योजक म्हणून वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्यांचा वावर झाला। त्यांचा आदर्श आपण घ्यावा आणि त्यांच्या आत्म्यात शांती मिळावी अशी सदिच्छा मी करतो। రామోజీరావు గారి 8వ తారీఖు నాడు ఆయన మరణించారు।
ఆ సందర్భంగా మనం ఇవాళ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. రామోజీరావు అంటే ఆయన ఒక ప్రపంచం లోపల లేని ఒక పెద్ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, 2000 ఎకరాల పైన ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ప్రపంచం లోపల ఎక్కడెక్కడ యూరోప్ కంట్రీ లోపల అక్కడక్కడ ఇవి కొన్ని స్పాట్లు ఉన్నాయి, తిరిగేది, పర్యటన చేసేది, కొన్ని అంటే హెరిటేజ్ అనే అటువంటి ఆయన ఇక్కడ నిర్మించి అక్కడ పోకుండా విదేశాలకు పోకుండా ఇక్కడ నిర్మించి ఇక్కడే షూటింగ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో అంత పెద్ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ 1996లో నిర్మించాడు. పోతే ఆయనే వలన ఎక్కువ ప్రచారం అయింది, రాజకీయవేత్తలతో సంబంధాలు. కానీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో సినిమాలు తీసిండు, సీరియల్ కూడా తీసిండు, ఎన్నో సీరియల్. ఎన్ని కోణాల నుంచి ఆయనకు మనము చూస్తే ఏ లేదన్నట్టు ఆయన దగ్గర అంటే ఇండస్ట్రీ, ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీ ఆయన డెవలప్మెంట్. శ్రీయామ్ ప్రొఫెసర్ మరియు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ సంస్థాపకుడు శ్రీ రామోజీరావు అతని మరణం పట్ల శ్రద్ధలు వహిస్తున్నాను. అతను ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి. అతని వ్యక్తి మళ్ళీ పుట్టాలి. ప్రత్యేక గ్రంథాలు, మా గ్రంథాలకు 4,000 ప్రతి సంవత్సరం పుట్టుకుంటూ పోయింది గ్రంథాలు అని వాటి పుట్టినరోజు కానీ, ఉగాది శుభ సందర్భాలు కానీ, సంగతి వస్తుందని ఇట్లా రిప్లై ఇచ్చే వ్యక్తి ఎవరు లేదు. అసలు వీళ్ళు వాయిన్ చూసుకోవాలి. మేము ఇంత సోలాపురంలో ఉండి తెలుగు కాపాడుకుంటూ మీ గ్రంథాలే గ్రంథాల మండలకు వాళ్ళకు వీళ్ళకు ప్రజలు మేము ఒప్పుకున్నాం. అభినందన చెప్తా. అసలు విషయం వ్యక్తి మనం మొత్తం మన సంస్థ తరఫున రాతకి భారత సర్కార్ నుంచి భారతగా ఇవ్వాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మన ఫిల్మ్ సిటీ పెద్దన్న అని గుర్తింపు పొందిన గౌరవనీయులు స్వర్గీయులు మన రామోజీరావు గారు శ్రద్ధాంజలి ప్రస్తుతాను. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు అని అక్షరాల నిజం చేసిన మహనీయుడు మన రామోజీరావు గారు. ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం వారి జీవిత చరిత్ర. పచ్చళ్ళ వ్యాపారంతో కెరియర్ మొదలుపెట్టి చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగిపోయి తెలుగు మీడియా పెద్దన్న అని అందరి నోట అనిపించుకున్నారు మన రామోజీరావు గారు. రామోజీ గ్రూప్ వీరంతా మన తెలుగు అధినేత. అతడు తెలుగు భాష వీరాభిమాని. ఆర్థిక రంగం, మీడియా రంగం, పత్రికా రంగం, విలేకరి రంగం, టెలివిజన్, ఫిల్మ్ సిటీ ఇలా ఒకటే రెండా ఎన్నో లెక్కలేని విజయాలను పొందుతూ ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంతా ఎదిగిపోయిన పెద్దన్న మన రామోజీరావు గారు. అయితే ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలతో మన కెరియర్ను చేస్తూ తానే ఒక మార్గదర్శిగా మారిపోయారు. అన్నదాత మ్యాగజైన్, ఈటీవీ, ఈనాడు పత్రిక, సితారా పత్రిక, చతుర పత్రిక, తెలుగు వెలుగు, మన బాల భారతం అనే పత్రిక, ప్రియా ఫోర్స్, ఒకే చోట సినిమాలు తీయాలనే ఉద్దేశంతో గొప్పగా గ్రాండ్గా ఎంతో పెద్ద ఫిల్మ్ సిటీని వారు ఏర్పాటు. అయితే పద్మభూషణ, పద్మవిభూషణ, డాక్టరేట్ ఇలా ఎన్నెన్నో పదవులు వారిని వరించాయి. అవార్డులతో వారిని సన్మానించడం జరిగింది. అయితే ఇంత ఘనకీర్తి కలిగిన మన రామోజీరావు గారు లేరు అని అంటే మనసుకు చాలా బాధేస్తుంది. కానీ సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు రామోజీరావు గారు మనందరి మధ్యనే తప్పకుండా ఉంటారు. ఇదే నా ఘన నివాళి.